जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 1 अध्याय और ਉਹਦਾ 18 और 19 मैं पढ़ूंगा। वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। वह ये हैं जो फूट डालते हैं और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हड ना गल करे। आइए प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करता हूँ। समय दिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मेरे भी साथ होइए, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। और जो कुछ भी बोलूँ सिर्फ पवित्र आत्मा से बोल सकूँ। सहायता और मदद करे प्रभु जी। जो सुने प्रभु जी उनकी कमी घटियों को पूरा करे, उनसे बात करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ तीसरा भाग वागा। लिखा वागा कि वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले लोग हैं जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, और ये वह हैं जो फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ਯੂਦਾ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਯੂਦਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਯੂਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਲਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ, ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਡੇ ਸੀ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਯੂਦਾ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। वचन सुना के कोई धोखा ना दे दे, कोई विश्वासियों को धोखा ना दे दे। क्योंकि एक बार सोच के वेखो, ये इतना मंडली विच वड़ गए आगे कि सानू पता ही नहीं लगा कि किदों इन्होंने आके मंडली के उत्ते कब्जा कर लिया, शरीर दे नाल चलाउण वास्ते, बल्कि आत्मा नू भुल के आत्मा दीयां गल्लां नू छड्ड के ये अपने ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? एक बारी सोच के वेखो कि एक मंडली आ गई जिथे परमेश्वर की आराधना चलन डी आ और सारे पवित्र लोग जड़े आ आराधना करन डे आ। एक बारी सोच के वेखो कि वो इंसाना दे
रूप विच जे किते कोई शैतान अंदर वड़ गया तो असीं शैतान नूं पछाण सकने आ। जे असीं उहदी पछाण कर लांगे फिर तो असीं उहदे को दौड़ के सावधान हो जाएंगे। पर शैतान जिहड़ा वगा इन्ना चलाक आ, वो इतना नहीं आउंदा कि लोग मैनू वेख के डर जान और मैनू पछाण लैन। वो जिहड़ा वा इस्तेमाल करदा वा लोकां नूं। वो किहो जे लोकां नूं इस्तेमाल करदा वा ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास नहीं रख के दुनियादारी ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ खराब कर दिंदा वा और प्रभु यीशु मसीह तो उन लोगों नूं दूर कर दिंदा वा। पर युद्धा इस्करियोत जिहड़ा युद्धा दी पत्री जिहड़ी लिखी गई आ, ये लिखी गई आ इस करके कि विश्वासी किते धोखा ना खा लैण, लोकी झूठे शिक्षा दे पिछे ना लग जाण, झूठे जिहड़े वचन बोलदे आ उन्हां दे पिछे ना लग जाण, जिहड़े अपनी बुद्धि और ज्ञान दियाँ चंगियां चंगियां मिठियां मिठियां गल्लां करके किते मसीह दी मंडली नूं अपने पिछे ना किते ला लैन। ओ भैण और भराओ, अजकल दुनिया विच इहो ही चलन डिया वा। लोकी मिठियां मिठियां चंगियां चंगियां गल्लां सुनना बड़ा ही पसंद करदे आ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧਾ ਲਿਖਦਾ ਵਾਗਾ 12ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ ਵਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਵਾਗਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਔਰ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਦਾ ਵਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆਗੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਵਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਚੱਲੀਏ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਟੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਟਕ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਹ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਯਹੂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੋਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਜੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
और भैनों भराओ, और एक तीसरा सुभाव जिहड़ा वागा कयुन दा सुभाव हैगा। परमेश्वर आखण दिया वा यूदा पत्री तो परमेश्वर आडे नाल गल करन दिया वा कि कयुन नूं एक बारी याद करके वेखो, कयुन नूं एक बारी याद करो। उन्ने अपने भरा हेबेल नूं मार के दूसरे देश विच चल गया हैगा और उदों वो अपना जीवन जीण दिया है। उन्हें हेबेल नूं इस करके नहीं मार दिता कि वो जिहड़ा है गंदा हैगा, हेबेल नूं इस करके मार दिता हैगा कि परमेश्वर जिहड़ा वा उहदे नाल प्यार करदा हैगा। जदों उन्हां प्यार परमेश्वर करदा ही जदों कयुन नूं पता चलिया तो कयुन दे अंदर नफरत भर गई कि ये जिहड़ा वा सब तो चंगा परमेश्वर दा पुत्र बन गया वगा और सह नहीं सकिया और उन्हें अपने भरा नूं मार दिता। ओ भैणों और भराओ, मंडली दे विच इहो जे लोक जिहड़े आ मंडली दे विच आ गए आ जिहड़े कयुन दे सुभाव दे लोक आ गए। ये कयुन दे सुभाव किस तरह दा हुंदा वा जदों उन्हां दा कोई भरा या उन्हां दे मंडली दे विचों कोई मसीह दा काम करदा वगा, जदों मसीह दा सुसमाचार फैलाउंदा वा, जदों मसीह दे काम करके लोकां दे घर जाके सुसमाचार सुणाउंदा वा ते दूसरा भरा जिहड़ा वगा बर्दाश्त नहीं कर सकदा। दूसरा भरा सोचदा वगा ये ते अगे वधी जाण दिया वगा, ये ते मसीह दे नां नूं फैलाउण डै पिया वगा, मसीह दे नां लै के लोकां दे घर जाके लोकां दा सारियां दा प्यारा बन गया वगा, ये ते मसीह दा भी प्यारा बन गया वा। इस करके अपने ही भरा नूं ओ फिर तो बर्बाद करन लई सोचण डै पैंदे आ। फिर सोचदे आ कि इहनूं अहीं की करिए ते इत्थों बाहर निकल जे। ओ भैणों और भराओ, जे तुहाडा भरा मसीह दे विच अगे वधण दिया वा ते तुसीं उहदा सपोर्ट करो। जे वो अगे वधण दिया वा, जो उहदे अगे वधण दिया वा तो उन्हूं वेख के जे तुसीं सड़न डे जे तो भैणों और भराओ इहदा मतलब आ कि ये जिहड़ा सुभाव जिहड़ा ही कयुन दा सुभाव ही, ये जिहड़ा परमेश्वर दा सुभाव नहीं है, ये कयुन दा सुभाव आ। इहो जे लोक जिहड़े आ मंडली दे विच आके वड़ गए आगे और मंडली नूं अपनी इच्छा दे नाल चलाउण डे आ। ये सारे दे सारे जिहड़े आ शरीर दे नाल ਚੱਲਣ वाले आगे। और चौथा सुभाव जिहड़ा है बिलाम का सुभाव आख्या वगा। बिलाम का गुण किस तरह का हैगा, वो जो किसी नूं श्राप दिंदा है तो उहदे बाद श्राप बन जाता हैगा, जो किसी नूं आशीष करता हैगा उदों आशीष हो जाती हैगी। पर इजराइलियां दे सामने जो आया वो इजराइलियां नूं वेख के डर गया, उन्हें आख्या कि मैं तुहानूं श्राप नहीं दूंगा क्योंकि इजराइली आ, ये तो परमेश्वर दे चुने हुए लोग आ। पर उन्हें इहो जी चाल चली कि इजराइलियां नूं पाप विच पा दिता और खुद साफ रहा। ओ भैणों और भराओ, कदी कदी जो विश्वासी जो मंडली विच आ जाते आ, जो अगे वधण डै पैंदे आ, लोकी जो अगे वधण डै पैंदा उन्हां दा भरा या कोई भैण जो मंडली विच वधण डै पैंदे आ, वचन सुणाउण डै पैंदे आ, प्रार्थना करन डै पैंदे आ, जो सारे लोकी उन्हां नूं पसंद करन डै पैंदे आ ते कई लोग जिहड़े हैगे उन्हां को गलत काम करा दिंदे आ, गलत राह विच पा के खुद चुपचाप रहिंदे आ और उन्हां नूं बदनाम कर दिंदे हैगे। ओ भैणों और भराओ, इहो जे लोग जिहड़े आ मंडली दे विच आके आ जिहड़े चुपचाप रहिंदे आ पर लोकां नूं गलत राह विच पा दिंदे आ और सारिਆਂ दे सामने उन्हां नूं बदनाम कर दिंदे आ मसीह दे लोकां नूं। जिहड़ा सुभाव आ, जिहड़ा धोखा देण दा सुभाव जिहड़ा वगा ये शैतान दा सुभाव आ। ये जिहड़ा सुभाव जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा हैगा बिलाम दा सुभाव आ। जिहड़ा बिलाम दा सुभाव हैगा वो ते जी शैतान दा सुभाव, जिहड़ा कयुन दा सुभाव हैगा वो भी ही शैतान दा सुभाव। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। और पंजवां सुभाव हैगा कौरव का सुभाव। ये कौरव जिहड़े लोग हैगे ये इस तरह के लोग ही ये अपनी वाह चाहुंदे हैगे। जो मूसा और होरन जो मंडली नूं चलाउण दे हैगे, परमेश्वर ने मूसा ते होरन नूं चुनिया हैगा कि मंडलियां नूं चलाओ और इजराइलियां नूं चलाओ। तो फिर ये जिहड़े वेख के कौरव जिहड़े हैगे वेख के सड़न डै पे मूसा को कि मूसा ही अपनी सारी वाह कराउण डै पिया वा, मूसा ही वड्डा बनता जाता वगा, मूसा का नाम ही उच्चा होंदा जाता वा, अज तो अही भी करांगे करके उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ उत्थे जिन्ने भी लोग हैगे उन्होंने अद्धियां ਨੂੰ अपने वल कर लिया और उन्होंने दे खिलाफ पटका दिता लोकां ਨੂੰ और सारे उन्होंने राह विच आके रोड़ा बन के खलो गए। पर परमेश्वर ने
परमेश्वर ने उन्होंने उसे जंगल विच नाश कर दिता। कौरव नूं जिहड़े परमेश्वर दे लोकां दे राह विच आके रोड़ा बन जाते आगे, इन्हां लोकां नूं भी परमेश्वर जिहड़ा वा नाश कर दिंदा वा और परमेश्वर अपने लोकां नूं फिर तो चलाउंदा वागा। ये जिहड़ा सुभाव हीगा जिहड़ा विच आके परमेश्वर दे काम दे विच आके लोकां नूं सिखा के मंडली नूं खराब करके जिहड़े बर्बाद करन वाले आ, ये जिहड़ा सुभाव जिहड़ा हैगा कौरव दा सुभाव आ, ये सुभाव जिहड़ा हैगा शैतान दा सुभाव आ। अज मंडली विच इहो जिहे सुभाव जिहड़े आगे मंडली दे विच आ गए आ, जिहड़े मंडलियां नूं खराब करन वाले आ, जिहड़े अपने भरा को जल के ਉਹਨੂੰ गलत राह विच पाउण वाले आ, जिहड़े अपने भरा नूं और भैणां को सड़ के उन्हां दे बारे विच गलत मलत गल्लां दस्सण वाले आ गए। ओ भैण और भराओ, लोकी इहो जे मंडली विच आ गए आ ਜਦੋਂ लोकां को वेख के सड़ जांदे हैगे कि ਇਹ ते परमेश्वर दा बड़ा ही काम करन दिया वा, फिर लोगों को जाके उन्हां दे बारे विच गलत गलत चीज़ां दस दस के उन्हां दा नां खराब करते रहंदे आ। ओ भैण और भराओ, इहो जिहे सुभाव किते तुहाडा ते नहीं हैगा, तुसीं अपने भैण और भरावां तो सड़न ते नहीं डए। जे इहो जिहे काम जे तुसीं भी करन डे जे तुहाडे जीवनां विच भी इहो जिहा सब कुछ चलन दिया वा, ते अज परमेश्वर इस युद्ध दी पत्री दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। अपने आप नूं संभाल के रखो। धोखा देण वाले जिहड़े आ मंडली विच आ गए आ, बदनाम करन वाले मंडली विच आ गए आ, नां नूं खराब करन वाले मंडली दे विच आ गए आ, मंडली नूं तोड़न वाले मंडली दे विच आ गए आ। मैं भी परमेश्वर दा काम करूंगा करके परमेश्वर दे दासां दे नाल लड़न वाले लोकी आ गए आ। मंडली नूं अद्धा करके अद्धे नूं अपने वल करके करन वाले जिहड़े आगे मंडली दे विच आ गए आ और मंडली नूं तोड़न वाले आ गए आ। मंडली दे उत्ते अज परमेश्वर दा काम करन वास्ते नहीं, मंडली दे उत्ते अधिकार करन वाले आ गए आ। ये जिहड़े सुभाव आ गए, ये सारे जिहड़े आ शैतान दे सुभाव आ। इहो जिहे लोक जिहड़े आ मंडली दे विच आके वड़ गए आगे। ये भेड़ां सानूं वेखण विच ते ये भेडां लगदियां वागियां, पर ये जिहड़ा अंदर दा जिहड़ा इन्हां दा सुभाव आ, ये भेड़ियां दा सुभाव आ। ये किदों फाड़ खाणगे सानूं भी नहीं पता लगदा, किदों सानूं पाड़ के सुट देणगे। ओ भैण और भराओ, अज इहो जिहे झूठे शिक्षा को परमेश्वर सानूं बचाउणा चाहुंदा वा। वो चाहुंदा वा कि परमेश्वर कोल वापस आ जाओ। मैं तुहानूं इहो जिहे लोकां को बचाऊंगा, इहो जी झूठी शिक्षा तो बचाऊंगा, झूठे लोकां तो बचाऊंगा, झूठे दोस्तां तो बचाऊंगा, झूठे शिक्षक तो बचाऊंगा। परमेश्वर आंदा वा मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं बचाऊंगा। जे ये सारियां चीज़ां तो जे असीं बचना चाहुंदे आ ते इक्को एक राह वा, ओ वा प्रभु यीशु मसीह। अपने आप नूं प्रार्थना विच रखो। असीं आखिरी दिनां विच रहण डे आंगे। कौन सानूं किदों धोखा दे दूगा और मसीह तो दूर कर दूगा सानूं पता भी नहीं हैगा। साडे अपने भरा ही सानूं धोखा दे सकदे आ, साडे लोक ही सानूं धोखा दे सकदे आ। कोई किसे दे उत्ते यकीन नहीं कर सकदे असीं, क्योंकि मसीह जिहड़ा वागा, मसीह दे विरोध जिहड़े आ कई लोकी जिहड़े आ उठ खड़े हुंदे हैगे और मसीहां नूं अगे वधन नहीं दिंदे। ये इहो जिहे लोक हुंदे आ, ये खुद भी मसीह दे लोक जदों अगे वधदे आ उन्हां नूं भी नहीं वधन दिंदे और ना ही ये खुद वधदे हैगे। असीं भी इहो जी मंडलियां नूं वेखिया होऊगा, इहो जिहे लोकां नूं वेखिया होऊगा, इहो जिहे वचन सुने होगे। अज युद्ध दी पत्री दे द्वारा परमेश्वर साडे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर आखन दिया वा मेरे को आओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना विच समय बिताओ, बाइबल नूं परमेश्वर दे वचन दे उत्ते समय बिताओ, तो परमेश्वर तुहाडे विच अपनी आत्मा नूं भरूगा और तुहानूं सच्चा और झूठा कौन आ वो भी बताऊगा। जो परमेश्वर दे उत्ते तुसीं विश्वास करके अगे वधोगे तो कोई भी तुहानूं धोखा दे ही नहीं सकदा, कोई भी तुहानूं पुठे राह नहीं ला सकदा, कोई भी तुहानूं बदनाम भी नहीं कर सकदा, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल रहूगा। परमेश्वर कितना नाल रहूगा? जो अपने आप नूं तुसीं परमेश्वर नूं सौंपोगे। परमेश्वर दे सामने आके सिर्फ इक्को एक प्रार्थना करनी आ, प्रभु जी मैनूं माफ़ कर दे, मैं पापी हाँ, अपने खून दे नाल मैनूं धो के पवित्र कर और अपने मेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा नूं पा, ताकि मैं मंडली विच जदों जावां ते किसी को शैतान को धोखा ना खावां। शैतान जिहड़ा वा धोखा देने वाला वा, बर्बाद करने वाला वा, फाड़ खाण वाला वागा और मंडली तो दूर करने वाला वा। हो भैण और भराओ, इहो जिहे लोकां को मैनूं बचाओ, शैतान को मैनूं बचाओ। जे प्रार्थना तुसीं करोगे
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। God bless you all.